Good morning, students. I am discussing the topic on correlations coefficient, nothing but Carl Pearson's correlations coefficient. We already discussed it in the last session number 6 or session number 5. What is Carl Pearson's coefficient of correlations? Definition of Carl Pearson's coefficient of correlations and the formula for calculation of correlations coefficients. So in this session, I am discussing about the probable error of correlations coefficients. So in this session, probable error of correlation coefficient is discussed here. So in this session, the probable error ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ probable error ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವನೀಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. probable error ಸಂಭವನೀಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ the Carl Pearson's coefficients of correlations ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ correlation coefficient. Students will know about the concept and formulas of probable error of correlation coefficients. Nothing but this concept help the students to be familiarized with the probable error of correlation coefficient. Students will know about the concept and formulas of probable error of correlations coefficient. This help the students to understand and analyze the result of probable error and comment on the same. So the session outcome, by the end of this session, students should be able to understand the probable error of correlation coefficient. Students should be able to understand the probable error of correlation coefficient. Students should also be able to know the formula and methods to solve the probable error of correlation and analyze the same. This concept is discussed in this session. So probable error of correlation. Probable error definition here. Probable error of correlation coefficient helps in determining the accuracy and reliabilities of the value of coefficient that in so far depends on the random sampling. Probable error of correlation coefficient helps in determining the accuracy and reliabilities of the value of the coefficient that in so far depends upon the random sampling. So in case of probable error, we discuss about the value which is added or subtracted from the coefficient of correlation, that is R, to get the upper limit and the lower limit respectively, within which the value of the correlations expected lies. Nothing but the probable error is the value which is added or subtracted from the coefficient of correlations to get the upper limit and the lower limit respectively, within which the value of correlation expectedly lies. The probable error of the coefficient of correlation helps in interpreting its value. With the help of the probable error, it is possible to determine the reliability. I already told that reliabilities of the value of the coefficient so far as it depends on the condition of random sampling. So far, it depends on the conditions of a random sampling. The probable error of the coefficient of correlation is expected with the upper limits as well as lower limit respectively, within which the value of correlation is expectedly lies. The definition of probable error is the probable error of correlation coefficient helps in determining the accuracy and the reliability of the value of the coefficient that in so far depends on the random sampling. Random sampling ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು coefficient of correlations ಅಲ್ಲಿ random sampling ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ probable error ಅನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. The probable error is the value which is added or subtracted from the coefficient of correlation, that is R, to get the upper limit and the lower limit respectively, within which
the value of the correlation expectedly lies. It is nothing but probable error in correlation coefficient. There is no correlations between the variables in the value R is less than P. P is nothing but probable error. This shows that the coefficient of correlation is not at all significant. The correlation is said to be certain when the value of R is 6 times more than the probable error. I am already told that the correlation is said to be certain when the value of R is 6 times more than the probable error. This shows that the value of R is significant. When the value of R is significant, it is more than 6 times than the probable error. Nothing but correlation is more than 6 times than the probable error. By adding and subtracting the value of the probable error from the value of R, we get the upper limit and the lower limit respectively, within which the correlation of coefficient is expected to lie. Symbolically, it can be expressed as the probable error of coefficient of correlation is an amount which, if added to and subtracted from the value of R, nothing but correlation gives the upper and lower limit within which the coefficient of correlation in the population can be expected to lie. It is 0.6745 times, 0.674 times of standard error, 0.674 times 45 times of standard error. I am already told that the correlations more than 6 times of the probable error, then it is consider it as the value is significant. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಈಸ್ 6 times more than the probable error ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ನಾವು ಸಂಭವನೀಯ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ can be obtained by applying the following formula. That is nothing but probable error of correlation. Probable error of correlation equals 0.6745 multiplied into 1 minus r square divided by square root of n. 0.6745 multiplied into 1 minus r square divided by square root of n. Square root of n ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. R is nothing but coefficient of correlation ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. N is nothing but number of samples or number of observations ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದರೆ probable error of correlation coefficient, there is no correlation between the variable if the values of R is less than P. Values of R, nothing but correlation is less than probable error. This shows that the coefficient of correlation is not at all significant. If the correlation is said to be certain, ಅಂದರೆ correlations ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 6 times more than the probable error ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ probable error ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು 6 times more than the correlation, more than the probable error ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ಗಿಂತ 6 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, within which the correlation coefficient is expected to lie, where the R is the coefficient of correlation. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ R ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, if the value of R is less than probable error, there is no evidence of correlation. ಅಂದರೆ
ನಾವು ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, ಆ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 times, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 times ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, ಅದು ಆರ್ 6 times ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 times ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್. ದ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ respectively the upper and lower limit within which the coefficient of correlation is expected to lie symbolically. P equals correlation plus or minus probable error. Correlation probable error equals P equals correlation plus or minus probable error. Correlations ಅದು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ವೆನ್ ಪಿ denotes the correlations in the population. P denotes the correlation in the populations ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಪಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ P pro is equals to correlation plus or minus probable error plus or minus P, nothing but probable error ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. Let us compute the probable error assuming a coefficient of correlation. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು 0.80 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.8 ಇದೆ, 0.80 ಇದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 16 ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವು 16 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0.67. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 0.6745 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 0.6745 1 ಮೈನಸ್ 0.8 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಆಗ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.6 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 0.6 ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ 0.8. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.06. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.74 ಮೈನಸ್ 0.86. ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.06. ಈ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್.
ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರುತ್ತೆ. The probable error computed from the statistical measures must have been taken from the sample. Probable error computed from the statistical measures must have been taken from the sample ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The sample items must be selected in an unbiased manner and must be independent of each other. Independent of each other ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Thus, the probable error is calculated to check the reliabilities of the values of coefficient of correlation calculated from the random sampling. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಾಗ 0.8 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0.6745 1 minus r square divided by square root of n. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.8 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.06 ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ can be properly used when only the following 3 conditions ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ in statistical measures for which the probable error is computed must have been calculated from a sample. Probable error can be calculated or computed from the statistical measures must have been taken from the sample anteli karadu. Third important uses for conditions for the construction of probable error is here. The sample must have been selected in an unbiased manner. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಜುಡಿಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ತಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. So correlation equals plus or minus probable error or plus or minus p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ 1 ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಫ್ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6p ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ಸ್ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. The value of R is not all significant. There is no evidence of correlation. ಆರ್ಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ 6 ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ರಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, 6 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ರಲೇಷನ್, the value of R, nothing but correlation is significant and there is evidence of correlation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಾರ್ರಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾರ್ರಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್, ಆಗ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6
ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಕರಲೇಷನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ the topic of probable error and correlations coefficient. Thank you one and all.